yesterday continuation date d bar of a comma b வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு minimum of modulus of a minus b comma 1 be the standard bounded metric on script r சொல்லியிருக்காங்க if x and y belongs to script r power w சரியா define எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா d of x comma y that is equal to supreme of d bar of xi comma yi by I சொல்லியிருக்காங்க such that I equal to 1 to 3 etc infinity சொல்லியிருக்காங்க then d is a metric that induces a product topology on script r power w that is script r power w is metricable சொல்லியிருக்காங்க சரியா d bar of a comma b that is equal to minimum வந்து என்னமா சொல்லியிருக்கோம் modulus of a minus b comma 1 be the standard topology standard bounded metric on script rல இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ அதில் இருக்கிற அந்த x and y வந்து என்ன சொல்லுவோம் நம்ம belongs to r power wன்னு சொல்லியிருக்காங்க define d of x comma y that is equal to supremum of d bar of xi comma yi by I சொல்லியிருக்காங்க சரி அது d of x comma y வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா such that I equal to 1 to 3 etc infinity சொல்லியிருக்காங்க then d is a metric that induces the product topology சொல்லியிருக்காங்க ஒரு d வந்து எப்போ மெட்ரிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா product topology on script r power w then r power w that is r power w is metricable சொல்லியிருக்காங்க சரி நம்ம சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரூஃபில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் we show that d is a metric on script r power wன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரியா that is d of x y வந்து greater equal to 0 உனக்கு மெட்ரிசபிள்னா உனக்கு தெரியும் 3 கண்டிஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறது தான் வந்து மெட்ரிசபிள் சொல்லியிருக்கோம் சரியா ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் d of x y வந்து greater equal to 0 செகண்ட் சப்டிஷன் d of x y that is equal to d of y x நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் தேர்ட் கண்டிஷன் ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் தேர்ட் கண்டிஷன் நமக்கு ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டியாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் ஓகேவா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ப்ரூஃப் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் we show that d is a metric on script r power wன்னு சொல்லியிருக்காங்க that is first subdivision d of x y greater than equal to 0 that is therefore d bar of x y greater than equal to 0 for d bar is metric ன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா d bar is metric ன்னு சொல்லியிருக்காங்க that is equal to second next lineல d of x y equal to 0 if and only supremum of d bar of xi yi by I such that I equal to 1 to 3 etc infinity that is equal to 0 ன்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாருங்கம்மா நெக்ஸ்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு d of xi yi that is equal to 0ன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஃபார் I equal to 1 to 3 etc infinity சொல்லியிருக்காங்க சரி இது வந்து நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த d of x yயோடது எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேவா அப்போ ஐயை வந்து அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு d bar of xi yi that is equal to 0ன்னு சொல்லலாமா for I equal to 1 to 3 etc infinity சொல்லியிருக்காங்க that is equal to xi equal to yi for I equal to 1 to 3 etc infinity d bar is metric ன்னு சொல்லியிருக்காங்க that is equal to xi I equal to 1 to infinity that is equal to yi I equal to 1 to infinity that is equal to 1 சரி அப்போ I equal to ரெண்டுமே வந்து இன்ஃபினிட்டி தான்ன்றது வந்து that is equal to x equal to y ன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா செகண்ட் சப்டிஷன் நமக்கு d of x y that is equal to supremum of d bar of xi yi by I such that I equal to 1 to 3 etc infinity சொல்லியிருக்காங்க that is equal to d of y x சொல்லலாமா நம்ம இதே வந்து நம்ம மாற்றி போட்டோம்னா d of x y that is equal to supremum of d bar of xi yi by I such that I equal to 1 to 3 etc infinity சொல்கிறோம் அந்த d bar of அந்த d bar of xi y வந்து திருப்பி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ சுப்ரீம் d bar of yi xi இருந்துச்சு அப்படின்னா அது d of y xன்னு சொல்லலாமா நம்ம
அப்போது third subdivision triangle inequality. Triangle inequality, let x equal to xi, I equal to 1 to infinity ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Y equal to yi, I equal to 1 to infinity and z equal to zi, I equal to 1 to infinity belongs to script r power w ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Therefore d bar of xi comma zi less than or equal to d bar of xi comma yi plus d bar of yi comma zi ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. for I equal to 1 2 3 etc infinity ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருமா. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டி பார் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ கமா ஒய்ஐ டிவைடட் பை ஐ. எல்லாத்துக்குமே வந்து ஐயை வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஐயை வந்து டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு, டி பார் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ கமா ஜெட்ஐ டிவைடட் பை ஐ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டி பார் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ கமா ஒய்ஐ டிவைடட் பை ஐ ப்ளஸ் டி பார் ஆஃப் yi கமா zi டிவைடட் பை ஐ. சரி, எல்லாத்துக்குமே வந்து ஐ டிவைட் பண்ணிட்டோம். ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு 1 2 3 எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா, இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் எக்ஸ்ஐ கமா ஒய்ஐ டிவைடட் பை ஐ. அதோட வேல்யூ என்னம்மா உனக்கு, சரிம்மா என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த டி ஆஃப் எக்ஸ்ஐ கமா ஒய்ஐ டிவைடட் பை ஐக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் நமக்கு. சுப்ரீமம் ஆஃப் டிஏ ஆஃப் எக்ஸ்ஐ கமா ஒய்ஐ டிவைடட் பை ஐ சச் தட் ஐ ஈக்குவல் டு 1 2 3 எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் அதே மாதிரி டி பார் ஆஃப் ஜெட்ஐ கமா ஒய்ஐ டிவைடட் பை ஐக்கு நம்ம ஃபார்முலா என்னம்மா நமக்கு, அங்கே வந்து எக்ஸுக்கு பதில் ஜெட்டை போட்டிருக்காங்க, ஒய்க்கு பதில் ஒய்யை போட்டிருக்காங்க. இப்போ சுப்ரீம் ஆஃப் டி பார் ஆஃப் ஒய்ஐ கமா ஜெட்ஐ டிவைடட் பை ஐ சச் தட் ஐ ஈக்குவல் டு 1 2 3 எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ப்ளஸ் சரியா. அப்போ நெக்ஸ்ட் லைனில் பாருங்கள் என்னம்மா எழுதியிருக்காங்க, இது that is d bar of xi comma zi divided by I less than or equal to, இது என்னம்மா சொல்லலாம் நம்ம. அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா d of x comma yன்னு எழுதலாமா. எனக்கு கொஷின்ல அதானே கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இதுக்கு என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா d of y comma zன்னு எழுதலாமா. ஃபார் ஏன்னா உள்ளே என்ன இருக்குது, அந்த டி பார்க்குள்ளே என்ன இருக்குது அதுதான் நம்ம வெளியே டி ஆஃப் ஒய் கமா ஜெட் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு 1 2 3 எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா, நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். தேர்ஃபோர் சுப்ரீம் ஆஃப் டி பார் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ கமா ஜெட்ஐ டிவைடட், இது எல்லாத்துக்கும் சுப்ரீமை ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்போது இதுக்கு சுப்ரீமம் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம், வெளியே இருக்கிறதுக்கு வந்து சுப்ரீமம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகேவா, சரி, வெளியே இருக்கிறதுக்கு சுப்ரீமம் ஆட் பண்ணிக்கோ. சுப்ரீமம் ஆஃப் டி பார் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ கமா ஜெட்ஐ டிவைடட் பை ஐ சச் தட் ஐ ஈக்குவல் டு 1 2 3 எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டி லெஸ் than or equal to டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் டி ஆஃப் ஒய் கமா ஜெட். That is d of x comma z less than or equal to d of x comma y plus d of y comma z. சரியா, therefore d is metric on script r power w. சரி, hence d will need a topology on script r power w if b d topologyன்னு சொல்லியிருக்காங்க. if need நம்ம சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு நம்ம சொல்லியிருக்காங்க d will need a topology on script r power w if b d topologyன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் லைனில் climb the d topology and the product topology on the script r power w or the same சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்காங்க climb வந்து பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா d topology வந்து ப்ராடக்ட் டோபாலஜி வந்து r power w சேம் மெட்ரிசபிளில் ஸ்கிரிப்ட் r power wன்றது மெட்ரிசபிள். அதில் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ப்ரூவ் தட் த ப்ராடக்ட் டோபாலஜி கண்டைன் இட்ஸ் பெட்டர் தென் கோசர் தென் த டி டோபாலஜின்னு சொல்லலாம். சரி, அப்போது ப்ராடக்ட் டோபாலஜி வந்து எதோட பெட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டோபாலஜியோட பெட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க.
ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா let epsilon greater than 0 be given that bounded of x contain epsilon is a basic element containing x in D topologyன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x contain epsilon is a basis element containing xன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, அப்போ எக்ஸ்லாம் கிரேட்டர் தென் 0 இருக்கும்போது அது பேசிஸ் எலமெண்ட் வந்து எக்ஸில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்ன சொல்கிறோம் நம்ம டி டோபாலஜின்னு சொல்கிறோம். சரியா, choose a positive integral n large enough சொல்கிறாங்க. பாசிட்டிவ் இன்டெக்ரல் எடுக்கிறோம், n வந்து அதில் லார்ஜ் என்எஃப் இருந்துச்சுன்னா there exists 1 divided by n வந்து less than epsilon சொல்கிறோம். சரியா, கன்சிடர் v equal to x1 minus epsilon comma x1 minus epsilon into product of x2 minus epsilon comma x2 plus epsilon. சரியா, எக்ஸட்ரா. அப்போ xn மைனஸ் எப்சிலான் கம்மா xn ப்ளஸ் எப்சிலான். அப்போ பாசிட்டிவ் இன்டெக்ரலில் ஆட் பண்ணுறோம், நம்ம நெகட்டிவ்லையும் நம்ம வந்து எப்சிலானோட வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணுறோம். ஏன்னா கிரேட்டர் தென் 0ன்னு சொல்லியிருக்கோம். எப்சிலான் வந்து n வந்து லார்ஜ் என்எஃப் தெர் எக்ஸிஸ்ட் n 1 டிவைடட் பை n லெஸ் தென் எப்சிலான்னு சொல்கிறோம். நீங்கள் என்ன வந்து நீங்கள் என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணாலும் அதோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் எப்சிலானாக தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் என்ன நம்பர்ஸ் வந்து டிவைட் பண்ணாலும் சரியா, அது என்ன நம்பரால் நம்ம டிவைட் பண்ணாலும் அது வந்து நம்ம என்னம்மா சொல்லியிருக்காங்க 1/n வந்து லெஸ் தென் எப்சிலான்னு சொல்லியிருக்கோம். சரியா, அதில் நம்ம v equal to script r into etc script rன்னு சொல்லியிருக்கோம். Then v is a basis element in the product topology containing xன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ v வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க basis element in the product topology containing xன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ டு ப்ரூவ் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க v வந்து கண்டெய்னிங், v வந்து பேசிஸ் எலமெண்ட் இல்லையா, அது வந்து கண்டெய்ன் இன் பவுண்டட் ஆஃப் எக்ஸ் காமா எப்சிலான்னு சொல்லியிருக்கு. சரியா, அப்போ v கண்டெய்ன் பவுண்டட் ஆஃப் எக்ஸ் காமா எப்சிலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. லெட் y equal to yi, I equal to 1 2 3 etc infinity. let y equal to yi, I equal to 1 to infinity belongs to v ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. therefore y belongs வந்து xi minus epsilon comma xi plus epsilon for I equal to 1 to 3 etc capital N சொல்லியிருக்காங்க. and y belongs வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க script on சொல்லியிருக்காங்க if I equal to 1 to 3 etc capital N சொல்லியிருக்காங்க. therefore இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு. அப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் மைனஸ் xi மைனஸ் எப்சிலான் xi ப்ளஸ் எப்சிலான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ I equal to 1 to 3 etc n and y belongs script r and if I equal to 1 to 3 etc capital N சொல்லியிருக்காங்க. therefore நம்ம கொடுத்துருக்காங்க மாடுலஸ் ஆஃப் xi மைனஸ் yi less than எப்சிலான் ஃபார் ஆல் I equal to 1 to 3 etc capital N சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, அப்போ இது எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா that is modulus of xi minus yi less than epsilon சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் ஆல் I equal to n இருந்துச்சுன்னா. அதே வந்து I less than or equal to nன்னா அப்போ modulus of xi minus yi less than epsilon divided by iன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் ஆல் I வந்து less than or equal to n சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, நெக்ஸ்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா டி பார் ஆஃப் xi கமா yi டிவைடட் பை I வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு இஸ் லெஸ் தென் வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் டிவைடட் பை 1ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் ஆல் I லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் Nன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, நம்ம சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டி பார் ஆஃப் xi கமா yi டிவைடட் பை I லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் பை 1 சொல்லியிருக்காங்க. சரி, அது வந்து I அப்போ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா y போட்டிங்கனாலும் அது லெஸ் தென் எப்சிலான் டிவைடட் பை 1 வந்து என்னமா வரும் நமக்கு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் ஃபார் ஆல் I லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 சொல்லியிருக்கோம். சரியா, I வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு n சொல்லியிருக்கோம். அதே வந்து கிரேட்டர் தென் ஃபார் ஆல் I வந்து கிரேட்டர் தென் என்ன இருந்துச்சுன்னா I டிவைடட் பை n வந்து n கீழே போட்டிங்கன்னா என்னமா வரும் நமக்கு கிரேட்டர் தென் 1 இருக்கும். சரி, தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் 2. புட் 1 டிவைடட் பை n லெஸ் தென் எப்சிலான்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போது I டிவைடட் பை
கேபிட்டல் n less than I எப்சிலான் சொல்லியிருக்கோம். சரியா? அப்போ இந்த கம்பைன் 2 and 3 வந்து கம்பைன் பண்ணிங்கன்னா என்னமா வரும் நமக்கு? இந்த 2 and 3 கம்பைன் பண்ணி எழுதியிருக்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 less than I divided by n less than I எப்சிலான் சொல்லியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து 1 போட்டிருக்காங்க. 1 வந்து எதோட I divided by n வந்து கிரேட்டர் தென் 1 சொல்லிட்டு, அப்போ அதோட கிரேட்டர் தென். அப்போது 1 வந்து என்ன சொல்லலாம், நம்ம லெஸ் தென் சொல்லலாமா? I divided by n வந்து கிரேட்டர் தென் சொன்னனால அப்போ இது என்ன சொல்லலாம், நம்ம 1 divided by 1 less than I divided by n less than I எப்சிலான் சொல்லிட்டு சொல்லலாமா? இந்த வேல்யூ அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம். ஓகேவா? அப்போது பட் d bar of xi, yi வந்து less than or equal to 1 சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் 5. கம்பைனிங் 4 and 5 சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருக்காங்க. d bar of xi, yi less than I எப்சிலான் சொல்லிட்டு. அப்போ இது 1 வந்து இந்த 4 5 கம்பேர் பண்ணி எழுதிடலாமா? கம்பேர் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா நம்ம வரும் நமக்கு லெஸ் தென் I எப்சிலான் சொல்கிறாங்க. சரியா? அப்போது ஐயை வந்து கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம், நம்ம d bar of xi, yi divided by I வந்து நம்ம சொல்லலாம், நம்ம லெஸ் தென் எப்சிலான் சொல்லிட்டு சொல்லலாமா? ஃபார் ஆல் I greater than n சொல்லிட்டு தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் 6. சரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கம்மா என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரம் 1 and 6ன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரம் 1 and 6 பார்த்தீங்கன்னா 1 எங்கே இருக்குது நமக்கு, 1 and 6 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் அதுவும் I வந்து லெஸ் than equal to n, இது I greater than equal to n. அப்போ d bar of xi, yi divided by I வந்து நம்ம சொல்லிப்போம் நம்ம less than எப்சிலான். சரியா? லெஸ் தென் எப்சிலான் சொல்லியிருக்கோம். சரியா? அப்போது இதுவும் அதுவும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா? அப்போது ஃபார் ஆல் I d bar of xi, yi வந்து நம்ம ஃபார்முலா என்ன, நமக்கு சுப்ரீம் ஆஃப் d bar of xi, yi divided by I சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். ஃபார் ஆல் I equal to 1 2 3 எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லியிருக்கோம். I வந்து லெஸ் தென் எப்சிலான் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ இது எப்படி சொல்லலாம், நம்ம அப்போ d of x, yன்னு சொல்லலாமா? லெஸ் தென் எப்சிலான் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். சரியா? அப்போது y belongs v that is equal to y belongs v வந்து நமக்கு bounded of x, epsilon. அப்போ v contained in b bounded of x, epsilon. The product topology is closer than d topologyன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா? product topology is closer than d topologyன்னு சொல்லிட்டு. நெக்ஸ்ட்டு இது பாருங்கம்மா என்ன கொடுத்துருக்காங்க. Next we shall prove that d topology on script r power w is closer than the product topology on script r power w ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. let u equal to product of u I ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். where நம்ம சொல்லியிருக்காங்க where ui equal to vi for I equal to 1 2 3 etc n that is equal to r ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். சரியா? என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஓகேவா? என்னம்மா கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு, let x equal to xi power infinity belongs to script r power wன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ u வந்து என்னம்மா சொல்லியிருக்காங்க, நமக்கு பேசிஸ் எலமெண்ட் இன் தி ப்ராடக்ட் டோபாலஜி கண்டெய்னிங் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? அப்போது கண்டெய்னிங் எக்ஸ்னா அப்போது therefore xi belongs to ui for I equal to 1 2 3 etc n சொல்லிட்டு, where each ui is open in script r there exists epsilon I greater than 0, there exists xi belongs to xi plus minus epsilon I, xi plus epsilon I சொல்லிட்டோம் contain uiன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இது நம்ம ஏற்கனவே தெரியும், நமக்கு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இது. அப்போ அதில் I வந்து 1 2 3 எக்ஸெட்ரா n அப் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் r பவர் w வரையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னமா எழுதலாம், x1 minus epsilon 1 x1 plus epsilon 1 into product of x2 minus epsilon 2 x2 plus epsilon 2 etc xn minus epsilon n xn plus epsilon n சொல்லிட்டு etc product of script r into script r contained uன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. without loss of generality நம்ம கொடுத்துருக்காங்க, without
லாஸ் ஆஃப் ஜெனரிட்டி சூஸ் எப்சிலான் ஐ லெஸ் தென் ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் let epsilon equal to minimum of epsilon I divided by I such that I equal to 1 to 3 etc. n ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Claim D topology better than cosine than the product topology ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எந்த லாஸ் ஆஃப் ஜெனரேட்டிவ்லையும் எப்சிலான் ஐ வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க, நமக்கு எப்சிலான் ஐ வந்து நம்ம சொல்லியிருக்காங்க லெஸ் தென் ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரி, அதோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஒன்னுன்றதுனால அதோட மினிமம் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஈக்குவல் டு 1 to 3 எக்ஸெட்ரா n டைம்ஸ் வரையும் எல்லாமே மினிமம் வேல்யூ தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளைம் டி டோபாலஜி இஸ் கோஸ் பெட்டர் தென் த ப்ராடக்ட் டோபாலஜின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போது பி டவ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா எப்சிலான் கண்டெய்ன்ட் இன் யூன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போது லேட் y ஈக்குவல் டு yiன்னு சொல்லியிருக்கோம். சரியா, yiனா எப்படிமா சொல்லலாம், நம்ம yi வந்து i ஈக்குவல் டு 1 to infinity belongs to bounded of x comma epsilon சொல்லியிருக்கோம். therefore d of x comma y is less than epsilon. சரியா, அப்போ d of x comma y is less than epsilon சொல்லியிருக்கோம். supreme of d bar of xi comma yi divided by I such that I equal to 1 to 3 etc. infinity is less than epsilon. சரியா, நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், d bar of xi comma yi divided by I less than epsilon சொல்லியிருக்கோம். சரி, அது வந்து less than epsilon அப்படின்னா less than equal to epsilon I divided by iன்னு எழுதலாமா? அப்படியே அது epsilon தானே உனக்கு. for I equal to 1 to 3 etc. இன்ஃபினிட்டின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்போது d of xi comma yi வந்து less than epsilon ஐயாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார் வந்து நம்ம சொல்லலாம், நம்ம அதில் இருக்கிற ஐ வந்து நம்ம 1 to 3 எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லலாமா நம்ம. அப்போது மினிமம் ஆஃப் நம்ம சொல்லலாம், நம்ம மினிமம் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் xi மைனஸ் yi கமா 1. சரியா, அதுலேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, லெஸ் தென் எப்சிலான் ஐன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது சரியா, நம்ம கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு மினிமம் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் xi மைனஸ் yi கமா 1ன்னு சொல்லியிருக்கோம். சரியா, அப்போ டி ஆஃப் எக்ஸ்ஐ கமா ஒய்னாவே நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், நம்ம கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்கிறது மினிமம் வேல்யூ. அது வந்து மினிமம் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் xi மைனஸ் ஒய்ஐன்னு சொல்லியிருக்காங்க, கமா 1 சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து நம்ம எவ்வளோ வேல்யூ, அது வந்து எல்லாமே வந்து மினிமமாக இருந்துச்சுனாவே லெஸ் தென் எப்சிலான் ஐன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா, சரியா. அப்போது y மாடுலஸ் ஆஃப் yi மைனஸ் xi மைனஸ் yi வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம், நம்ம லெஸ் தென் எப்சிலான் ஐன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஃபார் I கொட்டு 1 to 3 எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்கிறோம். சரியா, அப்போது yi பிலாங்ஸ் டு xi மைனஸ் எப்சிலான் ஐ இன்ட்டு xi ப்ளஸ் எப்சிலான் ஐன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஃபார் I கொட்டு 1 to 3 எக்ஸெட்ரா இன்ஃபினிட்டின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். ஓகேவா, அப்போது y belongs to x1 minus epsilon 1 comma x1 plus epsilon 1 into product of x2 minus epsilon 2 comma x2 plus epsilon 2 product of etc. நம்ம சொல்லியிருக்கோம், நம்ம xn minus epsilon n comma xn minus xn plus epsilon n into product scriptar. Scriptar is a metriceable சொல்லுவோம். சரியா, product of scriptar into scriptar into scriptar etc. சரியா, y belongs u, y belongs a bounded of x comma epsilon சொல்லியிருக்கோம். that is equal to y belongs w ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. w அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம், நம்ம b tau of x comma epsilon contained uன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள்.
அப்போ D topology is closer than the product topology, that is equation 8 ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. From 7 and 8 D topology வந்து coincide with product topology on script R power W ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா, டி டோபாலஜி வந்து எதோட கோயின்சைட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்கம்மா, நமக்கு ப்ராடக்ட் டோபாலஜியோட கோயின்சைட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Therefore product topology and script R power W is induced by the metric D ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அது இன்டியூஸ்டுன்னா அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்கிரிப்ட் ஆர் பவர் டபிள்யூ இஸ் இன்டியூஸ்டு பை த மெட்ரிக் டிஆர் இருந்துச்சுன்னா ஸ்கிரிப்ட் ஆர் பவர் டபிள்யூ இஸ் மெட்ரிசபிள் சொல்லியிருக்கோம். ஓகேவா, சரியா. அப்போது நமக்கு இது வந்து நமக்கு என்னம்மா தெரியுது, நமக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம், ரீகால் பண்ணலாமா. சரியா, ஃபஸ்ட்டு மெட்ரிசபிள்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணோம். சரியா, மெட்ரிசபிள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். மெட்ரிசபிள் ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம என்னம்மா, நமக்கு டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கிரேட்டர் ஈக்குவல் டு 0 அது ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கடுத்து செகண்ட் சப்டிவிஷன் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் ஒய் கமா எக்ஸ், அது செகண்ட் சப்டிவிஷன். தேர்ட் சப்டிவிஷன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி. இந்த 3 கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மெட்ரிசபிள் சொல்லிட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொன்னோம், நம்ம டி டோபாலஜி இஸ் பெட்டர் தென் ப்ராடக்ட் டோபாலஜின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம். சரியா, அதுதான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வந்தோம். சரியா, அது நம்ம ஃபைனலாக நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டோபாலஜி இஸ் பெட்டர் தென் இஸ் கோசர் தென் த ப்ராடக்ட் டோபாலஜின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். சரி, அது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், நம்ம டி டோபாலஜி இஸ் கோஇன்சைட் வித் ப்ராடக்ட் டோபாலஜி ஆன் ஸ்கிரிப்ட் ஆர் பவர் டபிள்யூன்னு சொல்லியிருக்கோம். The product topology and script R power W is induced by the metric D ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Therefore script R power W is metricable சொல்லிட்டு ஃபைனலாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகேவா, up to this unit 2 is completed. ஓகேவா, next we are going to see the unit 3. ஓகேவா, okay, any other doubt means put it in the chat box. ஓகேவா, up to this we will complete the unit 2. ஓகேவா, இதுவரை நமக்கு யூனிட் 2 கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் அது. சரியா, இந்த யூனிட்டில் கம்மின்றத நிறைய யூனிவர்சிட்டி கொஷின்ஸ் இருக்குதுமா, ரிப்பீட்டடாக கேட்குற கொஷின்ஸு. சரியா, இந்த யூனிட்டில் லாஸ்ட் தியரம் இது. சரி, வெரி பிக் தியரம், வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின். ஓகே, இன் திஸ் யூனிட் வெரி வெரி important questions as well as university questions also. Okay, up to this unit 2 is completed. Next we are going to see the unit 3. Okay, up to this the unit 2, you have any doubt means you can ask to me. சரியா, next unit you are going to see the unit 3. சரியா, it is very small unit only. Okay.